حضرت. ہاں تو نماز جنازہ اگر نہیں بھی ہوگی، ہاں ہاں اب جیسے برما میں جن کو مار دیا ہاں، تو ان کی نماز جنازہ ہوئی؟ وہ تو الگ بات ہے نا حضرت. کیا الگ بات ہے؟ مکہ کی جو بات کر رہا ہوں، مکے میں. ہاں ہاں ہاں، مکے میں بھی ہاں نماز جنازہ کا مسئلہ تو مکہ میں بھی وہی ہے، اور کہیں دنیا میں کہیں بھی رہو سب جگہ وہی ہے. ہاں ہاں، ہاں، آپ کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ بتائیں. میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک سنی عالم سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بیان یہ فرمایا کہ یہ یہ چیز چھوڑ دیجئے، ایک سنی جی عالم سے یہ پوچھا، دوسرا سنی عالم سے یہ پوچھا، فلاں سے یہ پوچھا. یہ آپ کی غلطی یہ رہتی ہے کہ آپ ان سے دلیل کیوں نہیں پوچھتے؟ دلیل وہ پوچھیے، کس وہ بتا بنیاد پر کہہ رہے ہیں وہ بتائیے. انہوں نے کیا بتایا وہ جس نے وہ بولا کہ بتا ہو جائے رہے گی؟ حضرت، ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ حضور کی محبت ان کے دلوں میں نہیں رہتی ہے، کم رہتی ہے ان کے دلوں میں حضور کی محبت. کم اور زیادہ ناپ کیسے لوگے؟ ہاں وہی تو بات ہے نا حضرت، اسی لیے ہاں، تو آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں. عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی بات کہ جو حرم کے لوگ ہیں جی ان کا عقیدہ کیا ہے. وہ لوگ وسیلے کو شرک کہتے ہیں، ہاں اور ہم لوگ وسیلے کے قائل ہیں، تو ان کی نظر میں ہم لوگ ہیں مشرک. ہاں تو جو ہم کو مشرک کہہ رہے ہیں برابر. تو ان کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہوگی یہ آپ خود بتائیں، ہاں تو جو حضرت خود اگر ہمیں مشرک کہتے ہیں. ہاں ہاں وہ ہاں بات آپ کی صحیح ہاں بات ہے حضرت آپ کی. جی. اگر وہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں تو پھر ہمارے نام سے وہ لوگ ویزا کیوں دیتے ہیں؟ وہ تو ان کی بات ہے، وہ کیوں دے رہے ہیں. ان کو وہ تو یہودیوں کو بھی دے دیتے ہیں، نصرانیوں کو بھی دے دیتے ہیں. وہ ہاں تو پیسہ کے غلام ہیں، دنیا کے غلام ہیں، وہ تو سب کو کچھ بھی دے دیں گے. ان کا کیا ہے؟ انہوں نے ہاں تو عراق کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کو جگہ دے دی کہ ہمارے یہاں سے عراق کے سنیوں کو مارو. یہ سب مشرک ہیں. اب کیا کرو گے؟ جی جی جی. بس ہاں، حضرت آپ مجھے بتا دو کہ ہمیں کیا ماننا چاہیے دل سے. ارے ہم تو ایک بات بولتے ہیں کہ جی اگر آپ وسیلے کے قائل ہیں، آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کے وسیلہ ماننا، جو بے وسیلہ شک مانتے ہیں اس کو آپ مشرک مانتے ہیں کہ مسلمان مانتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ مسلمان. اور جو ان کو مشرک کہیں، جو ان کو مشرک مانے، ان کو کیا کہو گے آپ؟ کافر. تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے، اس میں کسی مفتی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو. اچھا اچھا چلو آفتاب کی طرح مسئلہ روشن ہے جی کہ جی. جن کے یہاں وسیلے کو ماننا شرک ہے، ہاں اور ہم لوگ وسیلہ ماننے والے لوگ ہیں. ہاں ہاں. تو ہم ان کے نزدیک جب مشرک ہوئے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھ گئے تو بتائیں. ویسے حضرت وسیلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارے وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنا، اور ان کے واسطے اور وسیلے سے مانگنا اللہ ہی سے ہے. ہاں وہ تو جائز مانتے ہیں حضرت، وہ تو جی. منع نہیں کرتے. نہیں تو اب یہ جو مشرک بولتے ہیں ہاں اس وجہ سے، تو ان کا مشرک بولنا کیا ہے برابر. بتائیں. جی جی. آپ کیا مانتے ہیں ان کو؟ میں امام ہی مانتا ہوں حضرت. مطلب آپ کو وہ مشرک بھی کہہ رہے ہیں اور آپ ان کو امام بھی مانتے ہیں؟ ہاں نہیں میں مکہ کے جو اماموں ہیں ان کی بات کرتا ہوں حضرت. ہاں ہاں، تو اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ انہی کی تو بات چل رہی ہے. ہاں وہاں کیا جو حکومتی نظام ہے، وہاں کی جو حکومت ہے، وہ پوری حکومت ہی ان کی وہی ہے. ہاں ہاں، ان کی حکومت تو اسی لیے تو مسئلہ حکومت پوچھا کا حضرت. عقیدہ وہاں کے امام کے عقیدے سے الگ تو نہیں ہوگا نا. بالکل نہیں. وہاں کی پالیسی ہے، وہاں کا امام ہی وہی ہوگا جو ہمارے عقیدے پر ہوگا، ہمارے نظریات پر ہوگا. ہاں ہاں یہاں ہمارے انڈیا میں تو بی جے پی کی حکومت ہے تو ہاں، بی جے پی کی حکومت ہے جی. لیکن بی جے پی کی حکومت ہونے کے باوجود بھی ہمارے ملک کا یہ قانون ہے کہ جی ہر کوئی اپنے مذہب کے لیے آزاد ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن جی. سعودی میں یہ قانون نہیں ہے کہ اچھا کسی بھی عقیدے کا امام بن سکتا ہے، یا کوئی بھی عقیدہ رکھنے والا امام کے لیے یہاں پہ اپلائی کر سکتا ہے. اچھا اچھا. ہاں، آپ انڈیا کی حکومت کو اس حکومت سے کیسے کمپیئر کریں گے؟ آپ کیا مانتے ہو وسیلے کو؟ جی. جی حضرت. آپ وسیلے کو کیا مانتے ہیں آپ؟
मैं तो वसीले को मानता हूँ ना हजरत। मतलब क्या मानते हैं, मतलब जो हुजूर के वसीले से दुआ करना, जो दुनिया से बुजुर्गाने दिन चले गए उनके वसीले से दुआ करना, जी उसको क्या मानते हैं आप? जायज हजरत, जायज। तो अब एक जायज काम को कोई शिर्क कहेगा जी तो उसको क्या मानेंगे? सही है। ये वो सही लोग दूर मानेंगे से ही उसको? पढ़ते हैं ना हजरत, है? वो लोग दूर से ही पढ़ते हैं ना। अरे हम जो बोल रहे हैं उस पर बात करें, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। दुरूद शरीफ कादियानी भी पढ़ते हैं, दुरूद हाँ शरीफ शिया भी पढ़ते हैं, तो उससे हाँ, क्या करोगे? कादियानी के पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे? नहीं वो तो नहीं। क्यों नहीं पढ़ोगे? वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो लोग भी। एक वसीला है दुरूद शरीफ पढ़ के। तो हाँ हजरत जी दूर से ही बोलिए। पढ़ के दुआ करते, वही तो वसीला हुआ ना हजरत। अरे वो वसीला हुआ, लेकिन वो जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से दुआ करने को जो शिर्क कहते हैं, हाँ, हुजूर से उसको क्या पढ़ा तो कहोगे? उसका वसीला नहीं हो तो फिर सकता वो ना हजरत। जो वहाबी शिर्क कहते हैं वसीले को, वो किसको शिर्क कहते हैं? दुरूद शरीफ पढ़ने को? हमने ऐसा कभी सुनने में आया नहीं हजरत हमारे। अरे सुनने में नहीं आया तो आप पढ़िए, किताब पढ़िए उनकी, इब्न अब्दुल वहाब नजदी की किताब तौहीद पढ़िए, इब्न तैमिया की इक़्तिदाउस सिरातुल मुस्तकीम पढ़िए। और कुछ नहीं पढ़ पाते हैं तो सोशल मीडिया पे अभी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। वो हजरत एक और भी है ना, वो इलियास कादरी, वो दावत इस्लामी वाला, वो अपने दाढ़ी के बाल को भी वो बाल मुबारक बता रहा है, तो वो क्या सही हो गया? देखिए गुफ्तगू अभी आप जिस मसले पर कर रहे हैं, आप हाँ उस एक मसले पर गुफ्तगू करिए। जी जब इलियास कादरी पे गुफ्तगू करना होगी जब उस पर करिएगा। अभी हरम पर आपने बात की है हाँ, तो हरम पे बात कीजिए। मैं अगले महीने इलियास में कादरी जाने वाला हूँ हरम का इमाम तो है नहीं। हजरत। मैं अरे इलियास मैं कादरी साहब हरम के इमाम थोड़ी हैं। नहीं नहीं, हाँ लेकिन मैं उनके बालों की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं अब चलो, आप जो हरम की बात करते हैं मैं उसी पे आ जाता हूँ डायरेक्ट। अगले महीने में उमरा में जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपसे मसला पूछा हजरत। जी 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 बोलिए। तो मैं उनके पीछे नमाज पढ़ूँ या ना पढ़ूँ? आप क्या है, अगर आप सुन्नी हैं? सुन्नी, सुन्नी। हाँ सुन्नी किसे कहते हैं आपको पता है? जी, किसे कहते हैं बताइए? जो सहाबा को माने, अहले बैत को माने, हम्म 4 इमामों को माने। हम्म जी और शफाअत को माने कि नहीं माने? हाँ, शफात तो वो तो है ना हजरत। हम शफाअत बिल वजाहत, शफाअत बिल मोहब्बत को माने या ना माने? वो तो मानते हैं ना हजरत। तो वहाबियों के यहाँ तो शिर्क है ना ये मानना। हाँ मसला तो यही है, वसीला अच्छा। मानना उनके यहाँ शिर्क है। जो हाँ इंतकाल कर गए उनके वसीले से दुआ करना उनके यहाँ शिर्क है। हुजूर हाँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारना उनके यहाँ शिर्क है। हाँ तो आप उनके नजदीक जब मुशरिक हैं हाँ। तो आप क्या करेंगे उनके पीछे नमाज पढ़ के? ये बताइए। हाँ तो वो हजरत, वो जो इलियास के ऊपर भी फतवा लगा हुआ है ना कुफर का। अरे किसी ने भी पूरा कुछ नमाज। भी फतवा लगाया है या जो भी लगाया है, हाँ इलियास कादरी हरम का इमाम साहब नहीं है। आप अभी मुझसे हरम की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जब आप कराची जाएंगे नमाज पढ़ने इलियास कादरी साहब के पीछे, हाँ जब उसका मसला पूछिएगा हमसे। इलियास कादरी साहब से हमें लेना देना क्या है? हाँ। दुनिया में हजारों लाखों मौलाना है, करोड़ों मौलाना है। नहीं अरे वो हजरत, मैं आपसे इसलिए हाँ, पूछा कि वो इलियास ने टीवी के जरिए बताया था ना कि मुझे हुजूर की आवाज आई कि इलियास को भी सलाम करो। मैं क्या कह रहा तो मेरे हूँ, भैया ने बताया था ना। वो पूरी एक गुफ्तगू अलग है, उसमें हर बात पर पूरी तहकीक होगी। बोला किसने था, लफ्ज किसके थे, क्या बात थी, कौन उस जुमले पर राजी है नहीं राजी है, ये तमाम चीजें होती हैं किसी पर भी हुक्म लगाने से पहले। अच्छा, अब आप उस चीज को इस चीज से नहीं जोड़ सकते ना। तो हजरत आप इलियास को भी मानते हो या? मतलब क्या मानते हो, मतलब क्या मान ले, उसको नबी मान ले, क्या मान ले, ये बताएं आप क्या मोमिन, बनवाना चाह रहे हैं आप? मोमिन मोमिन। तो मुसलमान तो मानते हैं ना, मुसलमान में मानने में कोई दिक्कत है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि ये एक अलग गुफ्तगू है। अच्छा, इंशाल्लाह वक्त निकाल के फिर इस पे गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, हाँ आपने बताया उसके लिए हजरत। आपका नाम क्या है? हेलो।